प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। 12वीं जमात की राजनीति शास्त्र विषय की ऑनलाइन क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। उम्मीद है तुसीं घरां विच बैठे ऑनलाइन क्लासां का पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। इस तरह होर ऑनलाइन वीडियो देखने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारती दल प्रणाली का स्वरूप ਜਾਂ प्रकृति ਦੇ प्रश्नां ਅਤੇ उत्तरां ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ। इस पाठ की वीडियो मैं पहला ही अपलोड कर चुकिया हाँ। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रश्नां ਅਤੇ उत्तरां ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ करांगे। प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक दलों तो बिना लोकतंत्र का संचालन करना असंभव है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि अज का युग लोकतंत्र का युग है और खास करके प्रतिनिधि लोकतंत्र का युग है। इस विच राजनीतिक दलों तो बिना प्रतिनिधि लोकतंत्र का संचालन करना लगभग असंभव है। प्रश्न नंबर 2, भारत विच प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, भारत विच प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की होंदा है? अर्थात ये लोकतंत्र लोगों की सरकार है, पर लोग सीधे तौर पर राज प्रबंध के कामों में हिस्सा नहीं लेंदे, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि राही लेंदे ने। अर्थात हर इलाके दे विचों एक प्रतिनिधि की चोण की जाती है जो शासन प्रक्रिया के काम संभालता है। भारत विच राजनीतिक दलों का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद अधीन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 19 ये मौलिक अधिकारों वाले अध्याय दे विच शामिल है। ये भारत विच मौलिक अधिकार है। ये संघ या समुदाय बनाने की आग्ञा दी गई है। संघ या समुदाय बनाने की आग्ञा के अधीन ही राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक दलों के निर्माण की आग्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में राजनीतिक दल शब्द का वर्णन सब तो पहला किस संविधानक सोध राही किया गया? असी पिछली स्लाइड दे विच पढ़िया सी कि 19 जिहड़ा अनुच्छेद है उस दे अधीन ही राजनीतिक दलों का निर्माण होंदा है ते किते भी राजनीतिक दल शब्द की वरतों नहीं हुई। 1988 दे विच 1985 दे विच 52वीं संविधान सोध हुई सी, जिहदे विच दल बदली के खिलाफ कानून बनाया गया सीगा। तां उहदे विच पहली बारी राजनीतिक दल शब्द का वर्णन किया गया सीगा। इस समय भारत विच किन्ने राजनीतिक दलों नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? 8 राजनीतिक दलों नूं। 2 तरह की मान्यता होंदी है, राजदल वजों ते राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों। राजदल वजों 52 हैं ते राष्ट्रीय राजनीतिक दल वजों 8 राजनीतिक दल हैं। इस समय भारत में किन्ने राजनीतिक दलों को राजदल वजों मान्यता प्राप्त है? 52 राजनीतिक दलों को। ये डाटा चेंज होता रहता है, क्योंकि 2019 के इलैक्शन तो पहला जिहड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल सी वो 7 सी, पर 2019 दी चोणां च एक नवें दल नूं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में मान्यता प्राप्त होना ये गिणती हुण 8 हो गई है। तो इस तरह अगे तो भी ये चेंज हो सकती है। इस तरह राजदल वजों मान्यता प्राप्त 52 है, ये गिनती आने वाले समय में बदल भी सकती है। प्रश्न नंबर 7, इस समय भारत में किन्ने राजनीतिक दल भारतीय चोण आयोग कोल रजिस्टर्ड हैं? क्योंकि सारे दलों को मान्यता प्रदान नहीं होंदी, मान्यता प्राप्त करने लिए निश्चित नियम हैं, पर जिन्हां दलों को मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर मान्यता प्राप्त हैं उन्हां राजनीतिक दलों को भारतीय चोण आयोग कोल रजिस्टर्ड होना जरूरी है तो चोणां भी लड़ सकते हैं। इस समय भारत में 2598 जिहड़े राजनीतिक दल है जिहड़े चोण आयोग को रजिस्टर्ड हैं। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों लई चोण निशान राखवे होंदे हैं। गलत है जी, जिहड़े मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होंदे हैं उन्हां लई चोण निशान राखवे होंदे हैं, ते जिहड़े गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उन्हां दे जिहड़े चोण निशान है वो चोण आयोग अपनी मर्जी अनुसार जिहड़ा जारी करता है। भारत में हरेक राजनीतिक दल नूं चोण आयोग को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी, हर राजनीतिक दल नूं चोण आयोग को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 1977 दे विच संसद ने जिहड़ा साडा 1951 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है उहदे विच सोध की सी, उस सोध के अनुसार हरेक राजनीतिक दल का चोण आयोग कोल रजिस्टर्ड होना जरूरी है। भारतीय संसद ने विरोधी दल के नेतावां की तनख्वाह ते भत्तियां संबंधी कानून कदों पास किया सी? 1977 दे विच जिहड़ा है भारतीय संसद ने
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣਯੋਗ ਕੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 1977 ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ? 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 1977 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1977 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਦਲ ਦੀ ਉੱਚ ਕਮਾਨ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਦਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਦੀ ਉੱਚ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 1964 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਆ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੇਟੈਸਟ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਆ 4-4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 6 ਜਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ 4-4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਰੂਪ? ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ 6 ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਹੈ 52 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2598 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਲ ਵਜੋਂ। ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2598 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 1951 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਦਲੀ ਸਰੂਪ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ। ਤਾਂ 1977 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੋਧ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆਧਾਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।